اسی کڑی کے اندر آپ کے درمیان بھائی قاسم نوازی کو دعوت دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ سلطنت عنوان متعلقہ عنوان کا بھی بات ہے۔ میں آپ کو اس بات کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، چونکہ جو بات آپ کی طرف سے شروع کی گئی ہے اس کے لیے ایک بات سے میں اپنی شروعات کرتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مدد رکھتی ہے۔ موجود حاضرین اور ذمہ دار ساتھی، یہ جو آواز آپ نے بلند کی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنون آپ نے اس وقت بجایا ہے جب حق کو باطل کے پیغام میں درج کرنے کی کچھ ناسمجھ لوگوں کے دوارا کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ علماء کرام نے اپنی جو بات یہاں رکھی ہے، اب اس کا جو اثر ہوگا وہ اثر یہ ہوگا کہ تمام سیاسی دلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ آپ سے اپنی بات آسمان تک ضرور کریں گے۔ اس لیے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اس اعلان میں جو پرستار پاس کیا گیا ہے یا جو علماء کرام نے بات یہاں طے کی ہے، آپ اس کے ترجمان ہیں اور آپ کو ان تمام ساتھیوں کو اسی انداز میں یہی جواب دینا ہے کہ ہمارا کتاب کا یہ ہے۔ دوسرا میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں خود بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تقریر اور تجویز دونوں چیزیں، تقریر جذبات کے اوپر بنیاد پر رکھی ہوئی ہوتی ہے اور تجویز وہ حق پر ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو درمیان تجویز دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے بہت سے ساتھی جو جذباتی بھی ہیں اور پچھلے 30-35 سال سے ہم تمام سماج کے لیے ٹوٹے پھوٹے ہو کر کے کام کر رہے ہیں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ میں مرحوم مولانا محمد سلیمان بازار صاحب کا پوتا ہوں اور قاسم نواز میرا نام ہے۔ تمام لوگوں سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس بات کو محسوس کیا ہے کہ علماء اکرام کو جو ادب اور جو وقار اور جو عزت اور جو حیثیت ملنی چاہیے، اس کے ہم سب سے پہلے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارے امام کا درجہ کیا ہے، ہمارے عالم کا درجہ کیا ہے اور ہمارے مولانا کا اکرام کیا ہے۔ ساتھیوں، چونکہ وقت بہت کم ہے اور تمام چیزیں پاس کر دی گئی ہے، اس لیے میں بہت قطعی نہیں کروں گا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی آواز اٹھے۔ آج جو سیاسی پس منظر ہمارے سامنے ہے، آپ کی آواز یہی بند نہیں ہونی چاہیے، یہی بند نہیں ہونی چاہیے، یہ سلسلہ لگاتار چلنا چاہیے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، آج کا جو ماحول ہے وہاں بہت ساری باتیں آپ کو بتائی نہیں جا سکتی، لیکن ہم وہی کہنا چاہیں گے جس کام کو ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی میرے چھوٹے بھائی زبیر صاحب نے اپنے درد کی بات کہی، بالکل 2014 میں آپ میرے پاس گئے، لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں سن 1992 میں جامعہ ملیہ کے ہاسٹل میں ہم نے یہی تحریک شروع کی تھی، لیکن وہ 1996 میں آپ کہتے دم چھوڑ گئی، لیکن وہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہی۔ ہم نے کبھی کسی بڑھتے ہوئے ساتھی کو ڈسکریج نہیں کیا، اس کی ہمت بڑھائی ہے۔ میں آپ لوگوں سے اس ملک کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آیا ہے جب یہ طاقتیں لٹھا رہی ہے، ہماری قوم کے جو حالات ہیں ان کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن شروعات ہم کو اپنے ارد سے کرنی پڑے گی۔ آج اگر یہ حالات ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں کو جواب دیں گے۔ ذاکر صاحب کا ایک بات ہے کہ یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ بہوری کرنے والے کم سے کم ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو ہم اس کو دل سے تو پرانا لیں۔ اس لیے ہم کو یہ حیث کرنا ہے کہ ہمارے عالم، ہمارے علماء کرام ان مجلسوں سے، خاص طور سے جہاں ناچنا، گانا، بجانا سیاسی پروگرام میں ہو رہا ہے، اگر آپ ان سے دوری بنا لیں گے تو ہمارے اس جلسے کا ایک مواد نکل کر آ جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے دور میں یہ تمام جلد بازی کے چکر میں دنیا کا ذخیرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ سامنے والے کی منشا کیا ہے۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ مولانا اکبر صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو مفہوم آپ نے بنایا ہے، یہ تمام واسطے طے کیا، اگلی 10 دن بعد اپنا مینیفیسٹو جاری کریں گی۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ
उनकी तरफ उनको मुतवज्जह करें। मैं दावे के साथ इस बात को कह देता हूँ, यहाँ पर मेवात का कोई भी नेता इस लायक नहीं है कि वो कांग्रेस के अधीनस्थों के मैनिफेस्टो में आपकी परेशानियों को बंद करा सके। ये सहरा भी आपको सर बनेगा। इसलिए आप लिखिए कि मेवात को रेल भी चाहिए, मेवात को इंसान भी चाहिए, मेवात को यूनिवर्सिटी भी चाहिए, और आपकी जब वो खत वहाँ राष्ट्रीय पार्टियों के पास जाएगा तो हमें उम्मीद है कि वो बात असर करेगी और मेवात की जो बुनियादी जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, उनसे हमें राहत मिलेगी और हमारी और आपकी कोशिश लगातार इस दिशा में चलती रहेगी। मैं आखिर में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो कही हुई बातें बहुत दूर तक चली जाती है, इस जलसे से, इस सियासत से और इस समाज के हटने से कुछ ऐसे काम भी सामाजिक साथी करें जिससे हो हाँ हम कुछ कर रहे हैं। कल मुझसे कुछ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरे अंदर कोई खूबी है, लेकिन मेरे जो खानदान के लोग हैं उनका सिलसिला आगे में मिलता रहा है और उनका एक फरिश्त में नाम है, इसलिए कहे बगैर मेवात के बड़े आदमी बागोट की तरफ चले आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो काम किया है, मैं यही चाह रहा था कि आवाज ज्यादा बुलंद नहीं हो। मेरे इलाके में किशनगढ़ में कोई मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो और जिसमें बिजली की चोरी होती हो। मेरे तमाम अपने हमारे साथी जाते हैं तो हम उनको दिखलाते हैं, तमाम मस्जिदों में और तमाम मदरसों में, किशनगढ़ वास की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ हर मस्जिद में पानी का इंतजाम किया है, वहाँ बिजली का वैलिड कनेक्शन मेरे एमएलए साहब से करवा करके तमाम के तमाम कामें किए हैं, इसलिए बिजली मस्जिद में चोरी न की जाए, वहाँ बच्चों की सही है। और दूसरा मैं आप तमाम लोगों से बहुत नरम अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे मदरसे हैं और जितने हमारे मदरसे चल रहे हैं, जैसा कि अभी एक साथी कोई कह रहे थे, हाँ जुबैर साहब ने कहा था कि जामिया हुसैन बख्श या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये पढ़ाई के इंस्टीट्यूट तो थे ही, लेकिन ये तरबियती कैंप है। आप लोगों के पास मदरसों में बहुत सारे बच्चे जो छोटे हैं, जिनके जहन साजी हो सकती है, जिनको हम कौम के लिए बहुत फिक्रमंद शख्सियत है। हमें बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाए और आपने उलमा की तरफ से आयोजित मेवात जन अधिकार कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और आपने बात कही। मैं वैसे तो मौलाना उस्मान साहब की जिम्मेदारी है इस बारे में बात करने की, मगर मैं आपको जवाब के बतौर कह देता हूँ, हमारे साथियों ने 4 दिन पहले मीटिंग बुलाई है, उसमें इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद 50 घंटे में इंशाल्लाह हम फैसला लेंगे। हमारे तमाम ये उलमा साथी मिलकर, मौलाना नासिर साहब और मौलाना उस्मान साहब, ये सब साथी लिस्ट है हमारी, उसमें हम ये फैसले लेंगे और उस फैसले के अंदर इंशाल्लाह वो कौम के मेवात के हक में फैसला होगा। और एक बात को और अर्ज करूँ रमजान साहब और भाई कासिम मुफ्ती रिजवान साहब और आप सरदार कि देखिए हमने काम किया लाइन के ऊपर, फिर जुबैर भाई की भी कहना चाहूँगा, जुबैर भाई हमने काम किया लाइन के ऊपर। मेवात में बहुत आसानी के साथ 100% तालीमी इनकलाब लाया जा सकता है, बहुत आसानी के साथ मेवात को रोजगार दिया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, यानी 3 से 5 साल में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेवात का बहुत आसानी के साथ सामाजिक न्याय लाया जा सकता है, ये बहुत आसान चीज़ है, मगर इन पर काम नहीं हुआ। और इसके अंदर जो मुख्य जरूरत जो पड़ती है वो सरकार की पड़ती है, नुमाइंदे की पड़ती है। नुमाइंदे अगर हमारे समझदार हो गए तो हमारी इसी आवाज़ को अपने इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बहुत आसान है भाई बाजी, यहाँ पे बहुत आसानी के साथ हम रोजगार कौम को दे सकते हैं। और इंशाल्लाह उलमा की तहरीक 5 पॉइंट की तहरीक है। उलमा ये सिर्फ चुनावी तहरीक नहीं है, ये तो चुनाव तक हम घोषणा पत्र के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव के बाद इंशाल्लाह बिल इख्तियार हमारी एडवाइजरी बोर्ड और विधानसभा में होगी, हम मजलिस शुरा से काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ, इसमें कोई ये नहीं कि कोई किसी के पीछे है, इसमें उलमा की हर ब्लॉक की मजलिस शुरा बनेगी और वो अपने मामला के गौर फिक्र करेगी। तो मैंने ये जवाब दिया है।